భారతదేశ మహారాణుల చరిత్రలో వీరనారిగా పేరు సంపాదించుకున్న మహానాయకి రాణి రుద్రమాదేవి. కరుడుగట్టిన శత్రువులపై కత్తి జులిపించిన ఆ ధైర్యం, ఆ సాహసం మరోసారి తెలుగువారికి స్ఫూర్తినివ్వబోతుంది. సాటిలేని నాటి మహిళ రాణి రుద్రమదేవిగా అనుష్క చేసిన అద్భుత అభినయం, ప్రతి భారతీయుడు గర్వించదగ్గ దర్శకుడు గుణశేఖర్ కాంబినేషన్లో త్వరలో 3D హిస్టారికల్ మూవీ రుద్రమదేవి మన ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం. హాయ్ అనుష్క, హాయ్ రాగిణి గారు, హాయ్ నీలిమాన్యుక్త, ఎలా ఉన్నారు? Very good. So finally, after a long wait, Rudramadevi release ki ready ga undi. So how are you guys feeling right now? To start with Anushka. We're all definitely excited, Andy, because after working so hard for so long, actually more than the audience, more than everyone, man kuda tera mida chudala anpistundi. Yeah. We're watching it on the 9th, and I want to definitely thank the audience and fans andarni, because with so much of patience, they've at every step been supporting us and waiting very patiently for the movie project to release. Wait chestu unnaru. What is beautiful is ఒకటి వెయిట్ చేయడం అంటే, ఇంకొకటి so much of positive response from the fans, from the audience, because వాళ్ళకి they understand that ఇలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు there's so much of technical things that you need to focus on. Post production అంత ఈజీ కాదని. So at every point they've always been very positive about it and supported us. రాగిణి గారు, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? అనుష్క గారు అన్నట్టు మేము ఆడియన్స్ కి చాలా రుణపడి ఉన్నాం. ఎందుకంటే మమ్మల్ని ప్రతి విషయంలోనూ ఒక పోస్ట్పోన్మెంట్ అనౌన్స్ చేసినా, ఏది చేసినా తిరిగి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయటం, కానీ మేము కూడా చాలా ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. I should say there's one thing, Nilima, Yukta, they both of them they've taken the responsibilities beginning of the project nundi. So someone who was studying in college and Ragini garu, Gunashekar garu supportively they were working. Okay. నాకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే I can call her and take like, okay, tell what are we doing, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎలా చేయాలని I can directly talk to her. I think that's a beautiful growth. రుద్రమదేవి అన్న పేరు వినగానే ఒక పవర్, నిజంగానే ఎనిమీస్ కి కానివ్వండి వాళ్ళందరికీ ఒక దడ ఉంటుంది ఆ పేరు అంటే. సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఒకటి రుద్రమదేవి రోల్ మీరు చేయాలి అని చెప్పి గుణశేఖర్ గారు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉండినాయి? నాకు రుద్రమదేవి అండ్ హిస్టరీలో క్యారెక్టర్ ఉన్నారని నాకు తెలుసు, కానీ అంత డీటెయిల్ గా తెలీదు. For me, usually it was okay, Rudramadevi, another queen, era she ruled and flourishing kingdom, whatever. But Gunashekar garu, when she told this actual story that happened, her life, how it was, and it was very, very, I was very touched. Because it's not, forget about warrior and all, it is the amount of positive things that she did in her lifespan. Yeah. The amount of things that she went through. The difficulties that she faced, and enta natural ga how she fought it back. It's a mix of everything, and I feel every woman has that. Like, I've seen Ragini garu, not because she's here, I've seen Ragini garu mana shooting chestunnappudu, I've seen her go supporting Gunashekar garu, going through ups and downs. Easy kaadu. And they're not even people who are used to in film. They while set lo vellina, this never go on Gunashekar garu set. So ippudu produce chestunappudu the strengths that all that she has, ala chuste I can easily compare it. Rudramadevi, she had to play the role of a queen and support a kingdom, but I feel she's equally doing that, supporting her small kingdom. Gunashekar garu, Yukta, Nilima and Rudramadevi, the project. Okay. So ala prati aspect lo kuda meer oka Rudramadevini chustu unnaru. I feel every woman has that in them. Prati situation lo manchi jarugutunte dantlo positive ga undadam pedda em goppatana kaadu. When things are all wrong, when things so much of trouble unnappudu, ledante when you're going through issues, dantlo positive undi running something is the most adi edurkoni bold ga munduku velladam anedi akkada that is she, I think she's born with that. So now I know the puzzle, it's fixed. Why Gunashekar garu was drawn to Rudramadevi story so much.
రుద్రమదేవి ఇస్ గుణశేఖర్ గారి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. ఆయన వచ్చి మీకు చెప్పినప్పుడు ఇలాంటి ఒక మూవీ నేను తీయాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు మీరు చెప్పిన మాట ఏంటి ఆయనకి? అంటే ఎప్పుడు అండి మా ఇంట్లో సినిమా వాతావరణం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కాకపోతే తను ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా కరెక్ట్గా తీసుకుంటారు. తనకు నచ్చితేనే సినిమా చేస్తారు. ఆయనకి పనే ప్రాణం. పనిలోనే ఉంటే ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదన్నమాట. సినిమాయే ప్రాణం. సినిమా ఉంటే చాలు. పనిని నమ్ముకున్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు సపోర్ట్ చేశారు. మీ ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆయనకి. ఇక గుణ టీమ్ వర్క్స్ విషయానికి వస్తే అసలు ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, ఎలాంటి హార్డ్ వర్క్ చేశారు ఈ మూవీ కోసం నీలిమ? ఫస్ట్ టైం అందరం కలిసి ఇన్వాల్వ్ అయ్యామండి. రైట్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్స్ బ్రదర్, ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ రామ్ గోపాల్ గారు, ఆయన పనిచేశారు సినిమాకి. అలా మా మదర్ బ్రదర్స్ వచ్చి, మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ కూడా మాకు చాలా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా మేము ఐ వర్క్డ్ ఫర్ దిస్ మూవీ అండ్ మా యుక్త కూడా ఏదో ఒకటి చేసింది అనుకోవచ్చు. కథ విషయానికి వస్తే కాకతీయుల చరిత్ర అంతా కూడా ఈ మూవీలో కనిపిస్తుంది. సో అలాంటి కథని ఒకటి ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడు అండి, ఎక్కడ చిన్న పొరపాటు జరిగినప్పుడు కూడా జనాల నుంచి ఆపోజిట్గా వస్తుంది అనమాట రియాక్షన్. చరిత్రని వీళ్ళు ఇలా చేశారు అలా చేశారు అని చెప్పి ఒక రియాక్షన్ వస్తుంది. సో కథ విషయానికి వచ్చేవరకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది? చరిత్రని ఏమాత్రం తప్పుదోవ పట్టించకుండా సినిమా హంగులు కమర్షియల్ ఉంటాయి, పర్ఫెక్ట్ గా. మీరు ఆ సెన్సార్ రిపోర్ట్ కూడా మీరు విని ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫీల్ అయిందే అదండి. అనుష్క, ఇక డైలాగ్స్ విషయానికి వస్తే చాలా చాలా పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఈ మూవీలో. సో ఆ డైలాగ్స్ పలకడానికి కానివ్వండి, లేదంటే సెట్స్ లో చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ మీరు తీసుకున్నారు డైలాగ్స్ విషయంలో? See, I feel one thing is I'm a director's artist and always been like that. And I think what is very important is when you're going on location to be focused, to be receptive to what the director has to say. That's really important according to me. And same way when I remember a lot of dialogues which are lengthy dialogues, Gunashekhar garu, he would sit with the dialogue with me and tell me what it is, what he wants out of it, and he's very particular. That way it's very easy because short chestunnappudu kuda he knows exactly what you want, and when he gets what he wants he just moves on. It's not that ఎక్కువగా రుద్దడం లాంటిది జరగదు. సో వాట్ ఎవర్ హి గెట్స్, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడే ఆ టైం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి he will tell, explain very well and do it. So to an extent where initially I remember when I first had to tell my long dialogue, I only had a doubt. ఇదేంటి చెప్పేసాను, that means I'm feeling that means maybe it is not correct అని. Okay. But then he sat with me and even pronunciations and me, because we're doing Tamil and Telugu both. Yeah. ఒక తల్లి పాలు తాగిన వాళ్ళందరూ అన్నదమ్ములైతే ఒకే నది నీళ్లు తాగి బతికేవాళ్ళం. అన్నదమ్ములం అక్కా చెల్లెళ్ళం కాలేమా? గుర్రపు స్వారీలు, కత్తి యుద్ధాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా టఫ్ జాబ్ అండి. బేసికలీ చూడడానికి స్క్రీన్ మీద చాలా కలర్ఫుల్గా చేస్తుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎంజాయ్ చేయడానికి, కానీ దాని వెనకాల చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎలాంటి శిక్షణ మీరు తీసుకున్నారు? See, I tried. I went and did some horse riding and so that's in Cheppan kada. The whole thing is whether it's learning how to ride a horse or sword fighting, it's all an art. It's not something which you can learn within a given. Till date, a lot of చాలా మంది years కూర్చొని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. So it's something with an art which doesn't end. So మనకు మూవీస్ లో ఏం చేయాలంటే within that given time, what is the best output we can give. Yeah. For that you have a fight master, Gunashekhar garu kuda. I remember he used to tell me, don't worry, we'll make it in a way that it's comfortable. Okay. So all that was taken care of. So once that is when you know that somebody is watching your back, then our stress undadu. So you'll go and try to give your best. Yeah. అనుష్క, మీరు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా హార్స్ నుంచి పడడం కానివ్వండి, లేదంటే కత్తి యుద్ధాలు ఏమైనా దెబ్బలు తగలడం అలాంటివి జరిగిందా? దెబ్బలు అని కాదు, సర్టన్ స్మాల్ ఇంజురీస్ విచ్ హ్యాపెన్స్. దెన్ ఐ రియలైజ్ ఎందుకంటే బికాస్ దెన్ యూ ఇలాంటి ట్రైనింగ్స్ చేస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మసిల్ స్ట్రెంగ్త్. మై రిస్ట్ వాజ్ వీక్. So that's something which a lesson I learned, because very important that whether horse riding చేస్తున్నప్పుడు, when you workout చేస్తున్నప్పుడు, you should put a lot of back exercise cheyali. Sport fighting చేస్తున్నప్పుడు you have to make sure that your muscles are strong. Yeah. Because and especially women, we don't have that much of upper body strength. That's so true. All those things like a repetitive stress injury, but nothing which is very serious. shoot lo
it was not that I got injured in shoot because of any other reasons, because utmost care was taken. I had Gunashekhar on the mic. Nobody, actually చాలా మంది నేను కొట్టాను యాక్చువల్ సీరియస్ గా బై మిస్టేక్. బట్ హీ వాస్ వెరీ పర్టికులర్, నోబడీ విల్ టచ్ హర్ అని చెప్పి చాలా పర్టికులర్ గా ఉన్నారు అనమాట. హీరోయిన్ గురించి ప్రాపర్ కేర్ తీసుకున్నారు ఆయన మొత్తం మీద. అల్లు అర్జున్ గారు గోన గన్నారెడ్డి క్యారెక్టర్ చేశారు ఈ మూవీలో. సో ఆయన్ని తీసుకోవాలన్న ఆలోచన ఎవరిది? నిజంగానే ఈ స్క్రిప్ట్ విని ఆయన తను చేస్తానన్న క్యారెక్టర్ నిజంగానే ఆయన ముందుకు వచ్చి లేదు సార్ ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేసి పెడతాను మీకు అని. నిజంగా ఒక రియల్ హీరో అంటే నాకు తెలుసు అల్లు అర్జున్ గారే. ఆయన సెట్స్లో కూడా ఆయన నిజంగా ఇందులో ఏంటంటే తెలంగాణ యాసతోటి డైలాగ్స్ అయ్యి ఉంటాయి. వాటిని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడంలో అతను తీసుకున్న కేర్ కానీ, అతను చూపించిన ఇంట్రెస్ట్ కానీ, ఈవెన్ గెటప్లో అవన్నీ కూడా అండి చాలా బాగా ఆయన ముందునొచ్చి మా ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆయన ఈ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది. మీరు డెఫినెట్గా సినిమాలో చూస్తే మీరే చెప్తారు. ఈ గోన గన్నారెడ్డి కత్తి దూసుకుంటా వచ్చేటిది నీ కోసమే. నీలిమ, మీరు చెప్పండి, రానా ఏం చేస్తున్నారు ఈ మూవీలో? రానా గారు ట్రైలర్స్ లో చాలా పవర్ఫుల్ గా కనిపిస్తున్నారు. రానా గారు లైక్ నిర్దవోలు ప్రిన్స్ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు, చాళుక్య వీరభద్రుడు అని, ఆయన క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. అది కూడా హిస్టరీలో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్. మరి దాని గురించి అంతా మీరు సినిమాలో చూస్తే బాగుంటుంది. సో అనుష్క, రానా అండ్ అల్లు అర్జున్ కాంబినేషన్ లో మీ సీన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? డెఫినెట్లీ నీలిమ చెప్పినట్టు రాగిణి గారు చెప్పినట్టు బోత్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ క్యారెక్టర్స్. ఐ థింక్ ద కాస్టింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. అల్లు అర్జున్ ఇస్ సమన్, నాకు వేదంలో వీ వర్క్ టుగెదర్, సో ఐ ఆల్వేస్ నో ఒకటి హీస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్. అది ఇఫ్ యూ కీప్ దట్ అసైడ్, సమన్ హూ ఇస్ అ జెన్యున్ లవర్ ఆఫ్ సినిమా. ఓకే, not just about his cinema, who someone who looks at the industry as a whole. ఇప్పుడు ఒక మంచి ఫిల్మ్ జరుగుతుంటే, లేదంటే if you feel that his support can help something, he's always the first person to be there. ఎప్పుడు. So that is something I saw in వేదంలో కూడా చూసాను, and something that is again we witnessed here, the support. And again Rana and me go back a long way. So Rana is like a family to me. So again very very important character, because eppudu Ranan chuste personality ni chuste you feel that aggressive, that strong man. But one very sweet thing I liked about his characterization deentlo, you know, he's so charismatic, one romantic side in spite of all that power and strength. Very beautiful. ఇంత చక్కటి ఒక గ్రాండియర్ మూవీ మనకి అందరికీ కనిపించాలి అని అంటే సెట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి. సో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గురించి తోటదార్ని గారి గురించి చెప్పండి. పద్మశ్రీ తోటదార్ని గారు చాలా ఆయన అసలండి ఆయన మా సినిమా కోసం పడ్డ కష్టం అంతా ఇంత కాదు. మాతో పాటు ఎండలో అలా కూర్చొని డైరెక్టర్ అడిగిన డీటెయిలింగ్స్ అన్ని అలా స్కెచ్లు మీరు చూస్తే అక్కడ బోల్డర్ని ఉంటాయి. ఒక 275 ఎన్నో స్కెచ్లు గీశారు ఆయన. రుద్రమదేవి, దిస్ హోల్ మూవీ ఫ్రమ్ తోటదార్ని గారి's mouth. ఓకే, ఎందుకంటే హీస్ ఎవ్రీ టైమ్ చెప్తున్నప్పుడు ఆల్సో హీస్ సో ఫ్యాసినేటెడ్ బై దిస్ స్టోరీ, దిస్ స్క్రిప్ట్. నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, యూనో హీల్ ఆల్వేస్ బీ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్. ఎక్కడికి కలిస్తే కూడా ఆల్సో ఫస్ట్ ఈ సెడ్ గుణశేఖర్ గారితో మాట్లాడాను, ఇలా ఉంది అలా ఉంది. ఇట్స్ నైస్ టు సీ దట్ గుణశేఖర్ గారి ప్యాషన్ని సేమ్ థింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్
this history, this story, how important it అదంతా is. అర్థం చేసుకుని స్కెచ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆయన స్కెచ్ వేయటం అనేది అతి చిన్న డీటెయిల్స్. మీరు సింహాసనం చూస్తే అందులో ప్రతిదీ అండి, చిన్ని పువ్వు దగ్గర నుంచి ఆ రోజు 13వ శతాబ్దంలో నిజంగా కాకతీయ కింగ్డంలో రుద్రమదేవి కూర్చున్న సింహాసనం ఎలా ఉండేదో అలా. మూవీ చూసే ప్రతి ఆడియన్స్కి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది ప్రాపర్గా ఉంటేనే ఫీల్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది ఆడియన్స్కి. సో ఇళయరాజా గారి గురించి చెప్పండి, ఈ మూవీలో ఆయన అందించిన మ్యూజిక్ గురించి. ఇళయరాజా గారి గురించి చెప్పేంత ఏజ్ మనలో ఎవరికి లేదు. బట్ ద థింగ్ ఇస్, ఈ సినిమాకి లండన్లో చేసామండి. 100-piece ఆర్కెస్ట్రా, ఫిల్హార్మోనియా ఆర్కెస్ట్రా అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం లైవ్గా ఒక లైవ్ కాన్సర్ట్కి ఎలా అయితే అందరు ప్లే చేస్తారో అలా ప్లే చేశారు ఈ సినిమాకి. రికార్డింగ్ అక్కడ చేసాం, ఏంజల్ స్టూడియోస్ అనమాట. అక్కడే టైటానిక్ ఇలాంటి హాలీవుడ్ సినిమాలు అన్నిటి కూడా అక్కడే చేశారు రికార్డింగ్. సో దట్స్ అ హ్యూజ్ హైలైట్. ఐ థింక్ సినిమా చూసాక అందరూ అనుష్క గారి యాక్టింగ్, బన్నీ గారి యాక్టింగ్ గురించి ఎలా చెప్పుకుంటారో, దే విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ రీ-రికార్డింగ్. Okay. I feel re-recording is something, and especially Ilayaraja garu re-recording is something which he spoils the actors, I feel. Endukante mana inta act cheste he has some re-recording to he knows how to lift emotions to another level. And Anushka ఆ లుక్, రుద్రమదేవి లుక్ రావడానికి ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆ గోల్డ్ యూజ్ చేశారంట, నిజమే. అండ్ ఆ లుక్, ఆ గ్రాండ్యూర్ తీసుకురావడానికి నీతా గారు వర్క్ చేశారా కాస్ట్యూమ్స్ కి? నీతా గారు వర్క్ చేశారు. అండ్ again going back to Gunashekhar Garandi, he has a eye for things, small things that because after a point when I shooting chestunnappudu photos cheyalante I got so used to Gunashekhar garu guiding me, okay, that you know it's like always photos cheyalante I would first look for him, because small things in a body language, small things with your chin thing, with your eyes guiding you, that's one thing. And at the same time Neeta Lula garu work chesaru, Banu garu makeup chesaru dintlo. Okay, more than everything I feel oka director's vision is the first thing. Now Rudramadevi is looking, because we don't have any evidence of how Rudramadevi looks at all. How he can make it look, it's his vision. But now అంత గ్రాండ్ గా జనాలకి ఎలా చూపించాలి అన్నది ఒక థాట్ ఉంటుంది. ఆ థాట్ ని all technicians, whether it is man Totatarni garu, whether it is me, whether Neeta Lula garu and Vanu garu, andru all of it we keep molding it in such a way that we reach what he wants. Okay, So it starts like that, and from day one I think there was a lot of clarity, and because of even Neeta Lula garu is one of our topmost technicians, again a designer again, no? So she herself is well versed. Used in certain types of drapes. Maybe we can think of 1-2 ways. She can just keep on going. Gunashekhar cheptunte she keeps changing the drape, a cloth patkoni, so many different kinds of things she helped us with. Okay. So that way having I think it's a perfect thing of mana movies chestunnappudu there are a lot of places we try to save in certain places and put in certain places. This movie is a very big example which I have learnt only, that Gunashekhar garu picked in the right kind of technicians. Whether you take Totatarni garu, take Neeta Lula garu, Banu garu, all of them, no, it's not easy, because again they are big technicians, but at the same time it's very expensive also. He knows exactly requirement entani, and put the team to a very beautiful team. That's why it made it so much more easier. యా. సో అంత గోల్డ్ అలా వేసుకున్నప్పుడు ఆ బరువు ఎక్కువ అనిపించిందా, లేదంటే హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అది వేసుకుని మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు? Baru and Kaz, its first thing is very beautiful. The jewelry and all, it's extremely designs. beautiful. I'm sure half the women out there, girls out there will want to be in my shoes. At least okkari veskundamani. వచ్చేసి చక్రవర్తిగా కృష్ణంరాజు గారు కనిపించారు కదండి. సో ఇంకా ఎవరెవరు ఆర్టిస్ట్ అండ్ కృష్ణంరాజు గారి క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? రుద్రమదేవి గారు ఫాదర్గా చేశారు చక్రవర్తి. కృష్ణరాజు గారి గురించి చెప్పనవసరం లేదు, ఆయన గొప్ప సినిమాలు చేశారు. సో ఆ ఏజ్లో కూడా అంత హెవీ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకొని
మా సెట్ ఒక 60 feet ఉండేది గోపన్నపల్లిలో. పాపం ఆయన అలా పైన ఎక్కించి కూర్చోబెట్టేస్తే అలా పాపం కూర్చొని చాలా కష్టపడి పనిచేశారు. ఈ మూవీలో చిరంజీవి గారి వాయిస్ వస్తుందంట ఎక్కడో, సో దాని గురించి కూడా చాలా క్యూరియాసిటీ బిల్డప్ అయ్యింది ఆడియన్స్ లో. సో అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నారు అసలు ఈ మూవీలో? ఆ ఆయన వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారండి. అసలు గుణశేఖర్ గారు వెళ్ళి చెప్పగానే నిజంగా మేము ఆయన చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. గుణ, మీరు ఇంత పెద్ద సినిమా తీస్తున్నారు, ఇందులో ఈ మాత్రం నేను వాయిస్ ఇవ్వనా అని వెంటనే వచ్చి చేశారు. నిజంగా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది ఇప్పుడు కాదండి, ఆయన గురించి ఎప్పుడు చూడాలని ఉంది టైం నుంచి కూడా. డైరెక్టర్ గారు మాకు ఇంట్లో కూడా వచ్చి చెప్తూ ఉండారు. ఆయన ఎంత మృగరాజు టైంలో అంత చలిలో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆయన వచ్చి కూర్చుంటే వీళ్ళు మెల్లమెల్లగా వెళ్తూ ఉంటే సిగ్గేసేది మాకు. ఆయన ఆల్రెడీ స్పాట్కి వచ్చేసి ఉంటారు అని చెప్తుంటే నిజంగా ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారిని చూస్తుంటే అప్పుడు ఈ చూడాలని చిరంజీవి గారు ఉన్నట్టున్నారు. సో ఆయన సినిమా కోసం కూడా నేను ఎదురు చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను పెద్ద ఫ్యాన్ని. ఇప్పటివరకు మీరు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేసి ఉన్నారు. సో గుణశేఖర్ గారితో వర్క్ చేయడం డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఆయన గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? ఈచ్ డైరెక్టర్ హ్యావ్ వాళ్ళ ఫోటే ఉంటుందండి. బట్ ఐ ఫీల్ గుణశేఖర్ గారు ఇస్ ఐ ఫర్ థింగ్స్. ఫ్రేమ్ పెడితే I don't know how automatically he'll know how to set it right and somehow చాలా అందంగా ఉంటుంది. If he feels that ఇలా పెట్టి he'll say where మీరు ఇక్కడ నించోండి, లేదంటే ఈవెన్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ లైక్ ఆర్టిస్ట్ స్టాండింగ్ పొజిషన్ గా, లేదంటే బాడీ లాంగ్వేజ్, such small things that I learned that makes huge difference to a frame when you just చూస్తున్నప్పుడు. That's definitely one thing. And I don't know how he can just keep working like that, and just in spite of seeing my performance, seeing adanni chestunnappudu kuda he'll catch something is wrong. He'll like no the dupatta correct ga ledu set cheyandi ani. So I feel how much a focus has to be there to anni chestunnappudu to take care of the performance anni and have that much of presence of mind. I would say his presence of mind in that moment when he's doing a shot is superb. ఓకే. అండ్ ఇంత చక్కటి మూవీ చాలా బాగా కనిపించాలి, కన్నులో ఎందుకు ప్రేక్షకులందరికీ ఉండాలంటే సినిమాటోగ్రఫీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అజయ్ విన్సెంట్ గారి పాత్ర ఎలా ఉండింది ఈ మూవీలో? 3D ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ వల్లే మేము చాలా తొందరగా చేయగలిగాం. చాలా ప్లెజెంట్గా వర్క్ చేస్తారు. ఏ రోజు గంటలు రాత్రి తెల్లవారుజాము వరకు వర్క్ చేస్తాం, మళ్ళీ మార్నింగ్ షూట్ అన్నా వచ్చేస్తారు. 100% ఆయన 3D ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం మాకు చాలా హెల్ప్ అయిందండి, చాలా హెల్ప్ అయింది. టెక్నాలజీ వైజ్గా చూస్తే నీలిమ ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మూవీస్ వస్తున్నాయి, అన్నిట్లో హై టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు. కానీ రుద్రమదేవి టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అన్నిటికన్నా హై టెక్నాలజీ వాడిన ఒక మూవీ అన్న టాక్ మనకి బయట వినిపిస్తూ ఉంది. సో ఎలాంటి టెక్నాలజీ వాడారు అండ్ టెక్నీషియన్స్ గురించి మాకు ఏమైనా కొంచెం చెప్తారు? అదా ఇండియాస్ ఫస్ట్ హిస్టారికల్ స్టీరియోస్కోపిక్ 3D ఫిల్మ్ అండి. ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో తీసాం. దీనికి స్టీరియోగ్రాఫర్స్ అందరూ హాలీవుడ్ వాళ్ళు వచ్చారు. LA నుంచి చందన్ గుప్తా గారు అని అలా చాలా మంది వచ్చి పనిచేశారు. సో ఇది మొత్తానికి 3Dలోనే ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ 3D అని చెప్పొచ్చు. ఇల్ బీ మోర్ రియలిస్టిక్. అంటే ఇదివరకు ఎవరో EDS టెక్నాలజీ కూడా దీనికి ఉంది ఈ సినిమాలో అని అన్నారు, అంటే రూమర్స్ వచ్చాయి. కానీ EDS ఇస్ అ టెక్నాలజీ దట్ స్టిల్ అండర్ డెవలప్మెంట్ అండి, డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్. అది అప్లై చేయలేదు ఈ సినిమాకి. సో ఈ సినిమాని 3D గ్లాసెస్ పెట్టుకునే చూడాలి. 3D గ్లాసెస్ లేకుండా యూ కాన్ సీ. బట్ 2Dలో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు 3D అంటే లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ లైక్ హెజిటేటింగ్ టు గో, అప్పుడు 2Dలోకి వెళ్ళి చూసాక డెఫినెట్గా మళ్ళీ అరే 3Dలో చూద్దాం మీరే వెళ్తారు. అండ్ లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ షూట్ చేశారండి ఈ మూవీ విషయానికి వస్తే? ఇది హిస్టరీ కదండి, 100% తెలంగాణ రీజన్లోనే చేయాలి. అవుట్డోర్ అంటే కుంటాలో ఒక చోటకి వెళ్ళామండి, మిగతా అన్ని కూడా సెట్సే.
సెట్స్ లోనే చేశారు, బట్ కుంటాలో ఒరిజినల్గా అది నిజంగానే మన హిస్టరీలో ఉంది ఆ ఏరియా అన్ని చాలా బాగుంటుంది. మేమే ఫస్ట్ టైం కనుక్కున్నాం ఆ ఫాల్స్ ఉన్నాయని కూడా. ఫస్ట్ టైం షూటింగ్ కూడా మనదే జరిగింది అక్కడ. చాలా మంచి లొకేషన్, బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అండి. రోజు 400 మెట్లు దిగి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ 400 మెట్లు పైకి రావాలి. సో దాని గురించి మా యూనిట్ నడితే తిడతారు మమ్మల్ని. బెస్ట్ ఎక్సైజ్ అండ్ వీ హ్యావ్, నేను ఎప్పుడు చూడలేదు వెన్ షూటింగ్ అట్లీస్ట్ క్రౌడ్ ఆఫ్ first initially one day we saw some thousands of people coming, so eventually our crowd went up to some 35,000 people. సో అనుష్క, ఈ మూవీలో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన డైలాగ్ ఏదైనా ఉండిందా? Dialogues చాలా ఉన్నాయండి. When see the movie I don't want to let that out, but definitely the lot of scenes in where that emotions of the scene I'll always remember. It's సో very ఫైనల్లీ intense. సో ఫైనల్లీ మూవీలోనే చూడాలి అని అంటారు ఆ డైలాగ్స్ అన్ని కూడా. సో 3 years ఆఫ్ రిలేషన్, ఈ జర్నీ ఎలా ఉందండి మీ అందరికీ కూడాను? లైక్ ఫ్యామిలీ అయిపోతారు, బికాస్ 3 years అంటే చిన్న విషయం కాదు. సో ఆ మెమరీస్ ఏవైనా మాకు చెప్తారా, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ? ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవటం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా. వాళ్ళ అవును, అనుష్క గారు అయితే ఇంకా ఆవిడ మా ఫ్యామిలీలా అయిపోయారు అనమాట. రోజు మార్నింగ్ రాగానే ఆవిడ వచ్చేసారా లేదా కనుక్కోవడం దగ్గర నుంచి, ఆవిడ పలకరిస్తే ఏదో మా సెట్కి ఒక పెద్ద హీరోయిన్ వచ్చేసారు పని చేయాలి, అస్సలు అలా లేనే లేదండి. I saw you still growing. సో అలా 1% కూడా లేదు. సో కాకపోతే నేను ఇక్కడ చిన్న ఇంటిని మెయింటైన్ చేసేదాన్ని. మా వాతావరణం కూడా సేమ్ అలాగే ఫ్యామిలీ లాగే ఉండేది. సో అది మిస్ అయిపోయాను, బాధగా ఉంది ఇప్పుడు. She'll tell, but she's one superwoman, I'm telling you. She seriously, I have not seen dropping them to production work anni చూసుకొని, bank work చూసుకొని, shooting work చూసుకొని, making sure that everyday shooting runs, everyday production food దాన్ని సెట్ అయ్యారా, ఆర్టిస్టులు అందరూ కరెక్ట్గా అన్ని కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారా, ఆ డిపార్ట్మెంట్ చేయాలి. షీల్ సెట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. కాకుండా వాళ్ళని స్కూల్లో దింపేయడం, తీసుకురావడం. షీల్ వేకప్, కుక్ హర్ సెల్ఫ్. సో ఇట్ డజంట్ లైక్ వాళ్ళు కుక్స్ చేయకూడదు, మీన్స్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు, బట్ షీ ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు కుక్ ఫర్ హర్ ఫ్యామిలీ, కుక్ ఫర్ దెమ్, మేక్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ అండ్ షూట్. But there's one incident I have to tell. Any person, it's difficult to go through so much of work and be positive and be such a good spirit low. And anything you ask her, she'll never ever have a negative thing to say or complain. Never ever. To a point where I remember we were shooting ఒక రోజు, బ్యాంక్ వర్క్ అన్ని ఫినిష్. వాజ్ నాట్ వెల్ అప్పుడు. షీ వాజ్ వెరీ టైర్డ్. డే నైట్ షీ వాజ్ వర్కింగ్. నైట్స్ అన్ని కూర్చొని మేక్ షూర్ దట్ సెట్ ఇస్ రెడీ బై మార్నింగ్, అండ్ మార్నింగ్ షీల్ డూ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్. షూట్ అయిపోయింది అంతా, ఇప్పుడు రిలీజ్ కి రెడీగా ఉంది కాబట్టి మిస్ అవుతున్నారా లొకేషన్స్ కి వెళ్ళి? ఆల్సో I'm very curious to know her and what she feels. So Yukta, no please come there, say something about me. I'm sitting right here, say nice things now. No, you look very pretty. ఇది వరకు ఎన్టీఆర్ గారిని చూస్తే రాముడు, రాముడిని చూస్తే ఎన్టీఆర్ గారు, ఇప్పుడు రుద్రమ్మదేవిని చూస్తే అనుష్క, అనుష్క అంటే రుద్రమ్మదేవి అన్న మార్క్ పడిపోయింది. సో దానికి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చెప్పండి? I don't know how to feel, and honestly, అలా అడిగితే I like want to say certain words, but I think it's not something that you can just explain, talk like. It's for me, this more than looking like Rudramadevi Anni, this whole 3 years of journey has been the most beautiful. It's something which I'll carry, always remember for the rest of my life. That's one thing.
And one way it's a little scary also because Google చేసి రుద్రమదేవి అని పెడితే ఓన్లీ నా ఫోటోస్ వస్తున్నాయి కదా నిజంగా నేను Definitely it's a little scary. I don't know how to react to that. And I remember మన audio release వరంగల్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా I saw that we met a few people and how emotional they were about Rudramadevi's character. They felt they saw more of the కాకతీయుల చరిత్ర వాళ్ళు చాలా ఎమోషనల్ గా no, thank Gunashekhar garu and his whole family because obviously I feel blessed to have been part of this, but definitely to have the courage to take up such different kinds of scripts and do it on such a big scale in spite of so many things, you know, it's not easy. So I always give all the credit to them. ఆల్ రైట్. సో రాగిణి గారు ఆడియన్స్ కి ఫైనల్ గా మీరు చెప్పే మాట ఏంటండి? నేను అందరు సినిమా చూడండి, పైరసీ అస్సలు ఎంకరేజ్ చేయొద్దు, మమ్మల్ని డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేస్తారని మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందని ఆశిస్తూ. ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, మీకు మా అందరి సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా అందరూ థియేటర్స్ కి వెళ్ళే వాచ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే 2Dలో కూడా ఆ ఫీల్ రాదు అని మీరు చెప్పారు. సో 3Dలో చూస్తేనే అది ఇంకా ప్రాపర్గా ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా థియేటర్స్కి వెళ్ళే వాచ్ చేస్తారండి. సో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో అనుష్క మీరేం చెప్తారు ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి? I want to thank them అండి ఫస్ట్ చెప్పినట్టే for supported us through this 3 years. It's not easy, you know. మనకే ఎంత ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు చూడాలని ఆడియన్స్ చాలా ఉంటుంది, బట్ ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేయకుండా they've been very supportive. పైరసీ గురించి I want to say same thing that please, because మన ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ తీయాలంటే we definitely need support of audience ప్రతి ఒక్కరి, and because we can't fight piracy alone as a film industry. So please మనల్ని సపోర్ట్ చేసి let's take the industry to another level, and definitely I'm sure of one thing that each one of you will love the movie, and then we'll meet after that again. Thanks. సో నీలిమ మీరేం చెప్తారు ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి? ఇప్పుడు మన సినిమా 9th రిలీజ్ అవుతుంది, అక్టోబర్ 9th 2D అండ్ 3Dలో. సో మీరు అందరూ వెళ్ళి చూసి ఐ హోప్ యుల్ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ వాచ్ ఇట్ లైక్ అ మూవీ. మీ థాట్స్ కాకుండా లైక్ యూనో దిస్ ఈస్ అ డైరెక్టర్స్ విజన్, అండ్ అందరూ చాలా బాగా కష్టపడి పనిచేశారు సినిమాకి. అందరినీ చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ రైట్. సో యుక్త కూడా అదే చెప్పేసింది, కానీ మనసులో అనమాట, మీరు అలా నోట్ చేసేసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చక్కటి విషయాలన్నీ చెప్పారు, బోల్డ్ అన్ని మెమరీస్ ఉన్నాయి, మూవీ గురించి కూడా చాలా చాలా విషయాలు మీరు మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అనుష్క, రాగిణి గారు, నీలిమ అండ్ యుక్త. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Please subscribe. Please do subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe to our YouTube channel. All the best.